Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة على هدينا وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله على آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذرياته. شوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن استمعنا هؤلاء بسبب خصوصا Bapak Muhammad Siddiq bin Yusri Irusli Hadis bin Hadis Ade Darmawan bin Irasli Hadis Siti Mar'ah bin Marjan Abdurrahim bin Haji Sajliya Al-Jahid bin Tirbadutri bin Jamin وصله وفرعه وجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أهل الرحمن في رجال. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقانهم فهم وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما ننذر وإنما ننذر وبشر الرحمن بالخير وبشر مغفرة أجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأدخلناهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء
يعدلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وهذا العبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم ولا يؤمنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون وإن أخذلك إنك قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما جعلنا قومي من بعدي من ذنب من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميعا لدينا محضرون وآيات الله في الأرض خرجنا منها قوما منه يأكلون ولا وجدنا فيها جبال من نخيل وأنهم وفضلنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره ومن أصوائه أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسرق منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس التي مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر رجعناه منازل حتى عاد كالرجل القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء بهم فليس لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا لهم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أيديكم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تهرهم وهم يحزنون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع بالسوء وإذا هم من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان لرسولة واحدة فإجعلهم جنة لديهم خطرون فاليوم لا نظلم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو
كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يؤخرهم يضاعف الخلق أفلا يعقلون وما علمنا شعره ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم ومنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون لا يستطيعون فلا يأتيك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم شمسا وقمرا بيضاء من وجوهكم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت سبحان الله لما كان الله لمن يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم رب الجبل ولمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم
nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah 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 ya Latif 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 ya Latif. Allah latifun biman yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim ala tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa karamati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa qadafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa wajhil sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tudina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka al-darajat wa tuballighuna aqsal al-hayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa yaqadi al-hajat. Allahumma ij'al ma sawaba wa qur'ana min al-Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabahna subhanallah wa bihamdihi wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wa syafa'ata wa ni'mata ya ahlal qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi Muhammad bin Jubri irusdi hadis bin hadis ada darmawan bin irusdi hadis Siti Mar'ah bin Marajan Abdurrahim bin Najasajeli Ajahid bin Tirba Jufri bin Gani wa usuli wa furu'ihim wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi shakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda lisan. Allahumma iftah lana wa bil khair wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil sihat wa bil salamah wa bil rizqi. Rabbana ighfir lana wa li walidina
والدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sulh amal wa lisulahi syanu sahirat wa batinat wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fiddin wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan mu'allif kitab Syekh Hamami Zada wa mu'allif kitab Rukunan anna Allah yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhu bil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 108 liyunziro man kana, itu ya ayat 70 halaman 110. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunziro man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Hadirin yang dimuliakan Allah, khusus tuan rumah Bapak Lukman. Alhamdulillah kita mulai lagi halaman 110, ayatnya ayat 70. Di sana asal muasal itu wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Nabi Muhammad itu tidaklah diajarkan syair-syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan enggak patut juga bagi Nabi Muhammad untuk mengajarkan syair-syair. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Apa yang keluar itu adalah peringatan dan itu Al-Qur'an. Nah, untuk apa Al-Qur'an itu? Nah, baru lanjutannya ini. Liyunziro man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunziro yakni bil Qur'an, agar memberikan peringatan Nabi Muhammad, yakni bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Qara'a ahlul Madinah wa Syam wa Ya'qub bisa. Jadi bukan liyunzir tapi litunzir, agar engkau memberikan peringatan ya Muhammad. Wa qara'al akharu bil ya, sementara yang lain membacanya bukan litunzir tapi liyunzir. Untuk kasih peringatan apa dengan Al-Quran itu? Man kana hayyan, kepada orang yang hidup. Ini jamaah nanti tafsir terkait dengan man kana hayyan, orang yang hidup itu ada pendapat bahwa yang dimaksud dengan man kana hayyan itu manusia yang hidup, bukan manusia yang mati, manusianya yang hidup. Tapi ada yang berpendapat bukan manusia yang hidupnya yang dimaksud, adalah manusia yang hatinya hidup gitu. Karena nanti ada manusia yang hatinya mati.
mau diomongin kayak apapun nggak bakalan bisa. Jadi man kana hayyan ini adalah orang yang hidup. Hidup apanya? Yakni mukminan hayyal qalbi, yaitu orang yang beriman dan hidup hatinya. Jadi hidup hatinya itu dia mau dikasih peringatan, mau diajak ngomong, mau dikasih masukan, mau dan lain sebagainya lah jemaah. Li'annal kafiro kal mayyiti, karena orang kafir itu kayak orang mati. Li'annahu la yatadabbaru wa la yatafakkaru, karena sesungguhnya orang kafir itu dia tidak pernah menghayati dan tidak pernah berpikir. Ibu, bapak-bapak, saya kan sebelum kemarin saya ngajar dulu. Ternyata bala itu ada 3 Pak. Ada bala takdib, ada bala takdib, ada bala takrib. Yang pertama bala takdib gitu, bukan adab. Bala takdib, bala yang itu adalah adab, cobaan, dan itu adalah emang udah dibalas itu dia. Balas jahat, dibalas jahat, dibalas jahat, dibalas. Takdib. Tapi bapak-bapak, sebetulnya kalau melihat kondisi manusia, Allah itu jarang loh Pak mengadab manusia itu di dunia, jarang bapak-bapak. Yang ada itu Allah itu memberikan bala, cobaan itu dalam rangka untuk takdib, pendidikan. Jadi supaya kita jadi orang yang pintar, sehingga kita nanti jadi orang yang berpikir. Biasanya kalau yang takdib itu adab itu karena orang udah keterlaluan banget, keterlaluan banget jemaah. Itu aja sih jemaah. Satu saat bapak difitnah dari tempat kerja, lalu kemudian mau tidak mau harus keluar dari tempat kerja karena difitnah tadi gitu. Karena udah kondisi udah nggak enak, udah kan kelihatannya kayaknya apaan sih saya begini ya jemaah. Tapi kan akhirnya bagi orang-orang yang dia diajarkan oleh Allah, dia nggak berhenti Pak. Betapa banyak orang yang ketika dia di PHK justru dia bisa berimprovisasi, dia buka usaha. Dan itu kalau kita nonton di TikTok gitu atau di YouTube banyak juga itu. Indonesia kan ada. Iya itu sinetron apa itu? Azab itu Pak, saya perhatiin itu terlalu lebay aja, artinya tahu-tahu diazab gitu. Padahal ada yang lebih dari itu, sampai sekarang nggak diazab-azab, anteng-anteng aja. Iya, artinya bukan belum tentu juga istidroj, belum tentu. Itu bisa jadi Allah sayang supaya dia segera taubat. Itu jangan. Jadi jangan menggambarkan zat Allah itu sosok yang kejam terus sampai banyak. Saya punya Pak, saya itu punya rekanan untuk ngurus visa, provider visa kan. Nah waktu corona kemarin mau nggak mau kan ya nggak ada yang umroh kan, akhirnya bagaimana? Akhirnya ya ini apa namanya dirumahin. Nah di masa dirumahkannya itu masing-masing karyawan udah usaha masing-masing, ada yang usaha, ada yang bengong aja. Ada satu tuh ada yang dia usaha tuh, laki-laki. Saya lihat tuh namanya saya kamilnya Pak Kiki itu. Usaha entah kekencangan meninggal. Nah, corona gitu. Tapi ada tuh ibu-ibu dia jualan inian, bapak-bapak jualan kerudungan. Gitu. Jualan kerudungan. Ada pokoknya masing-masing dah akhirnya sesuai dengan ininya dah gitu. Nah ada yang dia jualan, dia untuk mempertahankan hidup,
Nah yang satu ini ketika sekarang suruh balik lagi, dia udah nggak mau balik lagi. Nyaman tuh. Udah nyaman itu jamaah. Jadi melihat kesempitan sebagai sebuah kesempatan. Dan saya kira akhirnya dia mulai diajarkan oleh Allah. Sebetulnya kita juga seperti itu bapak-bapak. Sebetulnya kita juga kan seperti itu. Betapa banyak dalam kehidupan kita. Kita tuh asal muasalnya, ya elah pak, kita anak laki pak, jangan suruh nyebokin bocah pak. Melihat tai kucing loh, kita udah enak banget. Tapi sekarang bapak-bapak, mau nggak mau kita bisa. Karena bini kita kesel juga kan sama kita. Saya mulu urusan kayak gini, gantian apa gitu. Iya sih nih gitu. Padahal kita awal sama masalah tuh merem pak, sampai nahan apa. Sekarang mah biasa aja. Allah ajarin itu kita kan. Nggak, itu cara Allah ngajarin itu yang ringan-ringan aja. Dan banyak lagi lah cara Allah ngajarin kita. Jadi asal muasalnya kelihatannya nggak enak, tapi sebetulnya itu menjadi peluang. Itu ya, menjadi peluang. Saya itu bapak-bapak dulu itu kagak ngerti pak. Itu yang namanya video show, KineMaster gitu kagak ngerti. Untung karena corona iseng banget ini ya gitu. Udah minta ajarin sama tuh bocah gitu. Bikin aja. Ini udah mau monet nih, udah mau monet bahasanya ya. Iya. Karena subscriber saya udah 970-an gitu. Banyak. Gitu. Kasih tau lah channelnya. Udah 900, nah terus jam tayangnya baru 1000, nah masih kurang ngejar jam tayang gitu. Ternyata saya dikasih tahu rahasia, oh begini cara, oh ya udah gitu. Nggak, artinya saya kira ini kan pelajaran itu jamaah. Gitu. Saya pas ngeliat kayak gini, kemarin ngomong sama anak-anak, kita bikin yuk gitu. Kan lo kesenangan nggak ngajar keluar ya? Duit nih. Nggak, ternyata ngajarnya kita itu bisa jadi duit tambahan gitu Pak Sofyan. Iya, ini juga subscriber juga. Nah itu kan kita. Cuman belum ada yang like. Subscribe. Itu jamaah. Ternyata ya kita ngajar udah aja direkam udah. Dalam hati saya, pantesan Habib Bahar nyantai banget dia. Kita nggak pernah dipakai karena dia ini banyak dia. Banyak dia dapetannya itu. Dan namanya udah melambung, oh udah bikin inian, oh begitu. Datang sendiri ya. Iya, dia datang sendiri ternyata. Tinggal tim beres. Tim dong. Iya, timnya juga sebenarnya kalau dia mau bayar dia bayar. Sebenarnya anak sendiri aja bisa bapak-bapak. Ya Allah. Jadi nggak, maksud saya, kita semua diajarin kok, yakin. Jadi bisa jadi satu saat kita dalam posisi kejepit, kita pikir kita sedang bagaimana, tapi sebetulnya kita sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya takdib. Kalau yang satu adalah takdib, diazab, dan Allah jarang kok ngazab jemaah. Allah tuh sebetulnya kepentingannya apa sih buat ngazab manusia? Beneran Pak? Sekarang orang diazab gitu sama Allah, kepentingannya apa? Allah mengazab dia gitu loh. Kalau kita kan karena kesel ya, karena apa gitu, karena kesaingan. Allah emang nggak merasa kesaing kok Pak gitu. Tapi dia usahanya hancur, itu mau urusan dia, jangan Allah disalahin. Udah dia main judi, Allah yang disalahin. Iya, dia yang nipu, Allah yang disalahin. Ngapa jadi Allah gitu ya. Jadi kalau nggak ada kepentingan buat Allah itu untuk nggak misalkan masukin orang ke dalam neraka, Allah tuh gak ada kepentingan sebetulnya jamaah, gak ada kepentingan mau ngapain Allah masukin orang ke neraka. Cuman masalahnya yuk Anda beriman gitu, itu karena Anda nggak punya imannya itu. Masa cuma gara-gara apa gitu orang harus masuk neraka? Iya, gara-gara sekarang kan udah musim maulid lagi nih kan gitu ya. Masa cuma gara-gara kayak gitu, cuma gara-gara tahlilan itu orang masuk neraka. Sampai sampai saya baca itu tuh di cuman saya nggak buka tuh channelnya, lebih baik tidur daripada tahlilan gitu ya. Ini amat sih, nggak karena nggak ada kepentingannya jamaah. Kalau kita mungkin ngebegal orang karena ada kepentingannya, Allah kan enggak. Apakah kemudian kalau semua makhluk yang ada di muka bumi ini nggak mau ibadah sama Allah,
kekuasaan Allah kurang? Kan enggak. Atau semua yang ada di muka bumi ini ibadah kepada Allah, Allah kayaknya nambah? Kan enggak juga. Terus kalau Allah kita taat gitu, Allah bakalan nambah? Enggak juga. Kekayaannya enggak ada urusan. Jadi memang zat Allah itu tidak ada kepentingan untuk mengazab manusia. Allah justru pengen takdir, mengajarkan kepada manusia, sampai akhirnya ada takrib itu supaya azab itu jadi dekat dia dengan Allah. Begitu ya. Tapi kalau saya enggak ada kepentingannya Allah buat mengazab kita, enggak ada. Yakni arsalna Muhammadan liyunzirul mu'minina bil Qur'an. Yakni kami utus Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada orang yang beriman. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Liyunzira qauman liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu, agar pasti ketetapan tajibu hujjatul adabi 'alal kafir, agar pasti nih gitu adab bagi orang-orang yang kafir, di wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi Nabi itu diutus liyunzira qauman liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar Nabi ngasih kejelasan omongannya bahwa akan mendapatkan azab bagi orang-orang yang kafir, al-musirrina 'alal kufri, orang-orang yang senantiasa dalam keadaan kafir, jemaah. Jadi kufri di sini bukannya kufur, bapak-bapak. Kufri di sini adalah kafir, jemaah. Siapa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Awalam yarau anna khalaqna lahum, awalam yarau anna, dan apakah mereka tidak memperhatikan, anna khalaqna lahum, sesungguhnya kami ciptakan mereka, mimma amilat aidina, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman. Awalam yarau anna khalaqna, tidaklah mereka memperhatikan bahwanya kami ciptakan bagi mereka mimma amilat aidina, untuk pekerjaan mereka, aidina an'aman. Apa? Kami ciptakan an'aman, binatang-binatang. Fahum laha malikun, maka mereka dengan kekuasaan kami malikun, lalu mereka justru yang menguasainya. Kalau di sini terjemahannya, apakah mereka enggak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Jadi maksudnya begini Pak ayat ini, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina, bukankah kami telah awalam yarau, apakah mereka enggak perhatikan, anna khalaqna, kami sudah menciptakan bagi mereka mimma amilat aidina, sesuatu yang bisa membantu pekerjaan aidina, yang kami siapkan, an'aman, dari binatang ternak yang bisa membantu pekerjaannya. Kami yang nyiptain itu binatang ternak. Fahum laha malikun, tapi mereka menganggap bahwa ini kami yang menguasai, ini punya kami. Jadi ini sih sebetulnya gambaran bapak-bapak, gambaran begini. Kenapa kok binatang ternak? Alat yang paling canggih di masa itu kan binatang ternak, ya Mas. Transportasi apa segala. Lalu kemudian dia bisa berhasil, dia bisa hebat. Dia ngomongnya ini nih kami gitu.
itu binatang itu alat itu kami yang nyiptain, kami yang nyuruh-nyuruh, kami nggak ada urusan. Karena itu yang akhirnya membuat orang jadi sombong. Itu masalahnya jamaah. Jadi liun zero man kana hayyan gitu. Wa yaqul qaulal kafirin, baru kemudian ditafsirin kenapa sih kok mereka jadi hatinya jadi mati, karena dia udah sombong duluan. Itu yang bikin mereka jadi hatinya mati, karena mereka udah sombong. Maka ditafsirin tuh di ayat berikutnya. Nih contohnya, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Bukankah tidakkah mereka perhatikan bahwasanya kami ciptakan bagi mereka yang bisa membantu mereka, aydina, kami yang menciptakan apaan? An'aman, binatang-binatang itu supaya bisa ngebantuin mereka. Fahum laha malikun, dia nguasain diri. Loh, saya ini bisa kaya ini, tahu nggak? Saya capek. Susah sumber saya yang ini. Saya terus. Udah semuanya saya. Karena kalau udah kayak gitu bapak-bapak, dia setiap sesuatu pasti akan melihatnya orang. Terus itu semuanya kalah sama dia. Gitu. Jadi keakuannya terlalu tinggi jemaah. Padahal Allah gitu ya. Nah di situ kan sebenarnya dipengenin. Sebenarnya si orang kaya sombong itu jamaah wajar. Makanya sampai kata Nabi itu, aku senang dengan orang miskin yang rendah hati, tapi aku lebih senang dengan orang kaya rendah hati. Jadi kalau orang miskin rendah hati, ya wajar. Apa yang mau dibangga-banggain, sepeda butut gitu. Tapi ada orang kaya yang dia rendah hati, coba. Itu yang hebat ya. Karena ketika dia rendah hati kan berarti dia nggak merasa bahwa ini tuh saya gitu. Orang sombong itu Pak kan karena dia menganggap bahwa ini saya semuanya. Berarti hatinya nggak kosong kalau gitu. Nggak kosong. Kok berat tuh Pak kalau jadi orang sombong. Saya pikir hati kosong tuh melongo gitu dah. Itu lain ceritanya dah, kalau itu sih bukannya hati yang kayak gitu, bukan. Pikirannya itu ya. Itu bukan hati yang otaknya lagi rada bagaimana. Walhasil bapak-bapak sebetulnya itu yang dalam Al-Quran Pak. Kalaupun kita ada musibah itu sebetulnya ma asoba min hasanatin faminallah wa ma asoba min sayyiatin famin nafsik. Kalau ada apa yang terjadi dari kebaikan itu dari Allah. Kalau jelek itu emang kamu sendiri, jangan Allah yang disalahin. Karena tidak bisa dipungkiri Pak, keberhasilan kita selama ini kalau nggak ada campur tangan kekuasaan Allah, payah bapak-bapak. Yang paling gampang bapak-bapak kalau kita semuanya pengen berpatokan rezeki kita sesuai dengan ijazah kita bapak-bapak, nyungsep kita semuanya ini. Lah kan kita banyak yang pernah ngaco ini Pak. Sekolahnya ekonomi. Ya, kalau ekonomi mendingan sekolahnya hukum. Tahu-tahu sekarang dagang. Gitu kan? Enggak nyambung. Tapi kemudian apakah kita kenapa bisa kayak gitu? Itu Allah punya aturan. Walau kan mestinya itu kalau udah sekolahnya hukum jadi pengacara. Tapi kan yang model kayak gitu bukan nggak ada banyak. Tapi ternyata justru banyak juga yang nyungsep tuh banyak, yang artinya yang serang tapi duitnya banyak juga. Nah itu. Sekarang mah apa aja yang penting jadinya YouTuber kan sekarang mah. YouTuber ya sekarang ya. Sekarang TikToknya bisa jadi duit gitu. Duit TikTok. Beneran. Jadi ada kemarin tuh saya. Jadi kan akhirnya kita diajarin, Pak. Sebetulnya tuh yang ngajarin tuh Allah, Bapak-bapak. Allah, kita melihat sesuatu gitu. Ternyata video-video tuh kalau melihat ada ibu-ibu, aku seorang dokter karena sayang dengan anak maka aku berhenti jadi dokter gitu, ngurusin anak daripada nganggur, dia jadi YouTuber gitu. Dengan ngurusin dia bikin aja tentang kesehatan. Ada aja itu, ya Allah jemaah. Maka kalau melihat kayak gini bapak-bapak, melihat kayak gini sebetulnya kalau ada orang kayak gini nggak bisa nyari itu begini banget, keterlaluan bener Pak. Nah, kayak gini nih orang nggak bisa nyari duit nih bapak-bapak, keterlaluan. Berarti nggak punya kuota tak? Nggak punya kuota ya. Iya. Makanya kalau wifi kita cuman dipakai buat main itu Mobile Legend doang, nggak keterlaluan itu.
rugi gitu ya, rugi. Senang arti Iya. iya. Beneran. Nggak, maksud saya jamaah, akhirnya hidup itu sebenarnya kita sedang diajarkan terus sama Allah. Nah sekarang orang yang sombong nggak bakalan mau jamaah, nggak bakal. Karena ketika Allah kasih bantuan dengan binatang ternak, dia merasa faum laha malikun, lalu mereka menguasai. Nggak merasa bahwa ini Allah, oh saya dong, itu kambing itu saya beli dari kecil, itu kuda saya beli dari kecil, gitu. Lo tahu kan? Ai mimma tawallaina khalqahu bi aidina bi ghairi anati ahadin. yakni sebagian dari apa yang telah kamu urus penciptaannya dengan kekuasaan kami tanpa bantuan seorang pun. Udah merasa GR bapak-bapak itu. Tahu nggak, itu keluarga gue pada ninggalin gue kerja aja sendiri. Alhamdulillah gue sekarang berhasil sama keluarga gue, masa sekarang pada ngeliatin doang. Itu ya Allah, yakni alam yarul munkiruna. Maksudnya apa sih ayat ini? Begini nih penjelasannya. Awalam yarul munkiruna, apakah orang-orang yang ingkar dengan kekuasaan Allah itu tidak memperhatikan anna khalaqna lahum, kami ciptakan untuk mereka nih, gitu. Bi qudratina, dengan kekuasaan kami. Kami di sini siapa? Kami di sini siapa? Allah. Apa? Dawaba, itu binatang-binatang. Seperti apa? Mislal farosi, itu seperti kuda. Wal bagol, bagol itu antara kuda dengan anak kuda. Wal himar, himar itu anak kuda. Wal fil, gitu gajah. Ada orang yang minta bantuan gajah, minta bantuan keledai, minta bantuan kuda. Wal jamal, dan minta bantuan onta. Wal ghanam, minta bantuan kambing. Wal ma'zi, dan Allah kasih juga kan kacang-kacangan, maksudnya biji-bijian semuanya. Wa ghairiha, dan semuanya itu Allah yang kasih. Allah yang, cuman kan dia merasa bahwa lah, saya ini bisa dagang berhasil begini, emang siapa tanamannya? Kan saya atur biji-bijinya gitu supaya nanti pada saat numbuh bagus, saya jagain gitu semuanya. Makanya kalau menanam sesuatu itu biar bagus gitu. Allahnya hilang itu jemaah. Allahnya hilang. Cuman kitanya doang yang paling hebat. Itu yang sebetulnya sangat ditakutkan. Karena berikutnya jadi orang sombong. Kalau udah sombong ya sudah jemaah. Ngomong sama orang sombong percuma. Ngomong sama orang sombong kan percuma jemaah. Makanya akhirnya kan makalah-makalah terus bagaimana dong kalau ngomong sama orang sombong? Kalau sama orang sombong dengan gedein lagi sekalian. Itu yang bahasanya itu at-takabur bil mutakabir sodako. Sombong dengan orang yang sombong itu jadi sodako gitu. Cuman masalahnya jangan sampai ntar kita jadi sombong terus gitu. Ikut-ikutan. Akhirnya kita lancopan. Ketularan. Gitu ya. Allahu Akbar. Emang betul tuh Pak, itu kalau udah sombong tuh udah susah tuh Pak. Penyakit itu tuh udah ngaco itu jamaah. Jatuh baru dah. Gitu ya. Iya, jatuh baru dah. Kadang-kadang jatuh aja juga masih tetap sombong aja. Emplang. Itu yang model kayak keluarganya kita itu Pak Sofyan itu. Lu tahu nggak? Ini nih yang punya kampung ini dulu nih emang siapa nih? Gitu. Itu. Iya. Kadang tanpa sadar. Iya. Sombong tanpa sadar. Ini siapa ini? Tahu nggak? Ngomong gua. Tapi pas udah jatuh mah udah. Tapi kadang-kadang masih juga. Ya Allah. Saya bangsanya 3 minggu yang lalu biasa kan saya tugas di LP apa 3 apa itu. Ya Allah, terus saya nggak lama ada orang kampungnya Pak Sofyan di LP Cipinang ditarik langsung sama ini penghuni yang lain ini Ustadz dia ngabur dulu di Ustadz gitu. Ngapain ente kabur mana udah gitu. Udah. Jadi dia kena kasus narkoba.
dan kelihatannya cukup lama itu karena narkobanya hampir 2 kilo. 2 kilo. Ya saudaranya Pak Sofyan. Ya. Saya bilang ini masalahnya ini di tempat antum ini kenapa sih harus pada ribut-ribut sehingga tidak ada pembinaan. Terus musola itu harus dihidupin. Itu harus dihidupin. Oh, jadi jarang ngaji gitu. itu pasti. Tapi emang dasaran orang ya kalau udah sombong mah sombong aja. Oh kalau di musola saya mau Ustaz, saya mau macam-macam berhadapan sama saya. Sampai saya bilang, kayaknya awalnya kan antum ya, lu gitu, lu dimasuk penjara aja lu udah masih sombong aja lu, saya bilang gitu. Sampai saya udah inian, Allah, saking udah ini gitu maksudnya, udah apa berhenti. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi karena ada pembinaan yang kurang di masyarakat itu. Saat dia ada yang kurang di masyarakat itu, sehingga ada ustadz tapi kok nggak mau tahu dengan masalah itu masyarakat gitu. Musola jalan masing-masing sehingga masing-masing seperti itu. Saya pengen ngasih gambaran kayak gitu. Cuman maksud saya lagi ceritain orang kalau udah sombong biar nyungsep aja emang jiwanya sombong aja udah. Tuh. Padahal di dalam masih. Aduh ampun dah. Jadi jangankan dia jaya, dia lagi turun pun gitu jamaah tetap aja. Walaupun mungkin tidak semuanya. Jadi orang kalau udah sombong jamaah susah masuk nasihat. Jadi sama aja sama Tuti juga tidak. 378 ya. Kalau orang hilang. Allahu Akbar. Sombong. Sadaqallahul azim. Macam yang bagi-bagi anak Ya, ketika ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa azab itu sangat pedih, seolah-olah Allah sedang mengancam. Iya. Ya, kaitan sama tadi. Kalau azab sangat pedih itu biasanya Pak untuk orang munafik sama orang kafir. Iya. Misalkan di dalam Al-Quran itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yaksibun gitu. Jadi ngomong azab yang pedih itu Pak, 2 orang nih Pak yang selalu dikenal tuh. Yang pertama orang yang munafik, yang kedua orang yang kafir Bapak-bapak. Tapi kalau orang yang maksiat biasanya terakhirnya wallahu ghafurur rahim gitu jamaah. Coba aja perhatiin, hampir ayat-ayat misalkan cerita tentang orang-orang yang misalkan minum minuman keras misalkan gitu. Apa itu ayat Al-Qur'annya? Hurimat alaik Ahomar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun gitu. Diharamkan bagi kalian ya. Itu bagi orang-orang beriman tuh. Karena dia pada minum tuh. Pada main judi juga. Jadi orang Islam main judi. Gitu. Terus hurimat alaik apa tadi? Innamal khamru sungguhnya khamar wal maisir dan perjudian dengan anak panah wal ansab dan perjudian dengan diundi wal azlam dan perjudian dengan memakai ditarik-tarik gitu, itu bulu ditarik gitu. Ketika waktu kita masih kecil, benang gitu. Nah, entar tahu-tahu kalau bilang abangnya, kalau abang yang narik dapat, kalau kita yang narik kagak dapat itu. Rizum min amali syaiton, itu perbuatan setan. Fajtanibu jauhin ya. Itu haram jadinya. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan.
gitu. Jadi kalimat-kalimatnya itu bagi orang-orang yang berbuat maksiat itu ujung-ujungnya itu ghafurur rahim, beruntung dan lain sebagainya gitu jemaah. Jadi kata-kata adabun alim gitu itu biasanya untuk orang munafik atau untuk orang kafir jemaah. Berarti kalau maksiat itu masih level lebih rendah ya? Bawah bapak-bapak. Ya, lebih rendah daripada orang kafir, lebih rendah daripada orang munafik bapak-bapak. Karena orang maksiat itu orang mukmin yang dia ini nyimpang. Nah dia bisa balik lagi jamaah karena dia punya keimanan sehingga dia paham apa yang dia lakukan salah, dia bisa tobat. Kalau orang munafik bukan sama juga, kan? Orang Islam juga. Orang munafik itu dibilang Islam enggak, dibilang kafir juga enggak jamaah. Karena dia semuanya itu dia lakukan untuk mempertahankan kepentingan dia. Makanya sampai innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik itu tempatnya di tempat yang paling rendah. Orang-orang kayak gini bikin repot jamaah. Terus bagaimana dengan kita? Ya udahlah kita sholatin aja karena dia tidak pernah mendakwahkan diri keluar dari agama Islam. Oke, kita sholatin. Tapi kemunafikan dia ya udah ntar urusan dia dengan Allah deh. Itu kayak Abdullah bin Ubay bin Salul gitu jamaah. Orang yang munafik itu ketika sholat ya tetap ketika dia mati disolatin sama Nabi. Tapi dia tempatnya ntar di neraka yang paling bawah karena dia beragama juga nggak ada kepentingan buat mensiarkan agama. Karena dia beragama itu untuk menguatkan statusnya dia aja gitu. Status dia aja. Nah, tapi ntar satu saat itu dia ketemu orang yang enggak beriman, dia akan ngomong, saya enggak kok gitu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila kami berjumpa, idza laqul ladina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia ketemu tuh sama teman-temannya setan-setannya mereka tuh. Sama Al-Qur'an tuh setan itu. Tuh jauh bro. Qalu inna ma'akum, saya sama kamu. Saya sama kamu. Gitu. Itu inna nahnu mustahzi'un, kamu cuma main-mainan doang saya mah. Nah, maksud saya kemunafikan yang model kayak gini Pak juga jangan dijadi kiasan ke dalam dunia perpolitikan. Gitu loh. Maksudnya jangan tuh orang munafik yang tempatnya neraka paling bawah. Hei, ini mah lain antara ini mah politik. Politik kan hari ini dia ngomong jangan calonkan saya karena saya nggak mau lagi. Besok mantar, Pak, Bapak ini padahal nggak taunya dia ngomong jangan calonkan saya itu cuma pengen tahu elektabilitas dia kayak apa. Katanya banyak Pak, udah. Ya omongan yang kemarin juga lupa. Bukan munafik kayak gitu. Ini kalau yang kayak gitu mah jangan disamain sama munafik yang tadi karena ini kan nggak ada kaitan dengan keimanan. Kalau ini mah cuma strategi aja, strategi gitu. Ini munafik keimanan tuh tadi. Kalau ini kan nggak, kalau yang ini keimanan. Kalau ini kan cuma strategi dia aja. Juga yang marketing Gitu. Sehingga kita jangan berpikir bahwa ini munafik nih dah. Ya kalau dalam dunia politik memang begitu lagunya gitu. jualan terus jualan. Lah kan emang begitu. Bukannya emang macam-macam dah. Jadi omongan hari ini bisa beda sama besok. Bahkan sekarang main serang-serangan. Orang Anies aja sekarang lagi diserang juga sama Gerindra. Karena Anies sudah pernah ngomong juga, saya tidak akan pernah mencalonkan jadi presiden kalau Pak Prabowo akan mencalonkan jadi presiden. Kan udah itu muncul. Itu ngomongnya waktu kemarin, bukan. Lah iya makanya kan jadi begitu kan. Iya kan. Akhirnya udah kan tuh orang munafik begitu, tuh kayak begitu. Oh dia mau nyalonin Tapi calonin Nasdem yang nyalonin. dicalonin lah. Iya dicalonin sama Nasdem. Itu ntar ketemu lagi ayatnya itu emang dasar orang munafik mah ketemu aja ngomong-ngomongannya udah kayak bajai gitu belak. Alasan. Iya jamaah enggak, tapi maksud saya jangan kemudian kalaupun memang bener lah ada omongan itu ya. Kalaupun benar ada omongan itu sama yang presiden yang sekarang juga kan ngomongin macam-macam juga kan, dan itu udah jadi lagu lama lah. Maksud saya jangan gitu juga dihubung-hubungkan dengan ayat yang tadi gitu bapak-bapak, paham nggak bapak-bapak? Sehingga kita jangan bermain ayat di sini, jangan bermain ayat di sini. Itu memang udah begitu emang. Gitu.
Karena ini nggak ada urusan sama keimanan, enggak. Paham nggak bapak-bapak? Kalau ini kan, ini orang lagi pada bingung nih kita. Di zaman dulu itu Rasulullah sedang berjuang untuk menghidupkan agama Islam, mendakwakan Islam. Tahu-tahu ada orang yang pura-pura masuk Islam dan dia nggak pernah keluar dari agama Islam, tapi sebetulnya dia buat nyelamatin doang. Ntar ketika dia berjumpa dengan orang Islam, dia bilang kami beriman. Kalau kita syayatinihim, kalau ina ma'akum. Kalau ketemu sama setan-setannya, saya nggak bareng sama dia, kagak. Saya sama kalian kok. Saya cuma ini doang, main-main doang. Karena ntar ayat ini akan selalu dijadikan serangan untuk orang-orang yang kalau ngomong itu mencela-mencela, gitu. Padahal itu mah nggak ada kaitannya, karena maksud saya ini malah main strategi aja. Udah sono pada main aja sono, emang kayak begitu. Ntar mau urusan itu di hadapan Allah munafik apa dosa itu mau urusan dia dah dengan Allah dah, gitu. Jadi masing-masing lakukan aja, nanti ketemu. Sehingga jangan perang ayat gitu, jangan perang ayat. Nggak enak kan kalau kayak gitu. Karena ntar ketemunya emang orang munafik itu pinter, ngelesnya pinter. Latus wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, itu orang munafik. Wahai apabila kamu ngomong sama orang munafik, kamu jangan membuat kerusakan dong di muka bumi. Qalu inna ma nahnu muslihun. Lah, kami justru melakukan perbaikan. Enak aja gitu. Jadi kamu jangan ngebabat-babatin hutan dong. Gitu. Ini kan jadi bikin banjir. Loh, kalau seandainya ini hutan nggak dibabatin, ini pembangunan nggak akan jalan. Adapun banjir itu bukan salah kami, karena pengairannya nggak benar. Andai gue pada tutup-tutupin lagi gitu. Jadi ya itu sih lagu-lagu ini dah tukang baju ngelas gitu. Oleh karena itu jamaah itu yang makanya jangan terlalu sering bermain dengan ayat gitu. Jangan bermain dengan ayat karena nanti asbabnya akan beda, madhunya beda, topiknya beda, terus kasusnya beda gitu. Termasuk nanti nih gitu ya, kita jangan kemudian dasaran nggak bisa, karena semuanya juga kalau mau di ilmu cocok-cocokin kagak sesuai dengan Quran semuanya ini ntar ini gitu. Iya kan ilmu cocok-cocokin gitu, bahaya. Yuk kita lanjutin jamaah. Halaman berapa workshopnya? 50 tuh. 50 paling bawah. Ini doa tolak bala. Nah, ini dia tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa tolak bala. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Jadi sebetulnya kalimatnya Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah. Nah, kalau kita mau bisir padanya wa sirril Fatihah. Tapi kalaupun pakai bi enggak apa-apa. Bukan. Jadi kalau bi berarti harfu jarnya enggak dimahzuf, enggak diilangi. Kalau di wasirril Fatihah harfu jarnya diilangi dan itu sah-sah aja itu. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifar gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Jadi sebetulnya bacanya ya farijal hammi, ya kashifar ghammi gitu. Cuman kita karena sudah biasa dengarnya ya farijal ham, ya kashifar gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa yada fi al-bala ya Allah, wa yada fi al-bala ya Rahman, wa yada fi al-bala ya Rahim. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Iya. Jadi jamaah, ini doa tolak bala. Kenapa Allahumma bihaqqil Fatihah? Ya Allah, dengan kebenaran suratul Fatihah. Wa sirril Fatihah, dengan rahasia-rahasia suratul Fatihah. Ya farijal ham, wahai Allah yang memberikan jalan keluar dari setiap kebingungan. Wa ya kashifar gham, yang membukakan segala
kesulitan-kesulitan. Ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Wahai Allah yang dengan hambanya itu yaghfir wa yarham, senantiasa ngampuni dan senantiasa menyayangi. Wa yadafi al bala, ya Allah, wahai Allah yang senantiasa yadafi al bala, yang menolak segala bencana. Ya Allah, wa yadafi al bala ya Rahman, wahai Allah kami minta ditolak segala bala ya Rahman. Wa yadafi al bala ya Rahim, ya Allah tolak segala bala wahai Allah yang Maha Penyayang. Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Jadi ini nanti bapak-bapak akan banyak doa-doa yang bapak-bapak mungkin kemarin-kemarin itu nggak paham, misalkan doa arwah gitu Pak. Makanya bapak-bapak yang biasa baca doa di foto aja, ntar baca doanya jamaah pakai ini. Sekarang orang baca doa ini Pak pakai di ini juga nggak apa-apa, beneran. Lihat aja dia. Iya. Selevel Habib Ali yang di Kuitang itu Pak, saya berapa kali ketemu sama beliau itu kalau acara itu baca doanya, minjem ini muridnya, dia bacanya ini aja. Kalau bahasa Betawi nedeng aja udah gitu, nggak apa-apa. Gitu. Dulu memang bapak-bapak orang dulu mungkin karena pinter ya, itu udah otaknya udah bagus banget, itu baca doa apa juga, baca doa inian apa namanya rawi berjanji. Allahumma ya basitol ya dari bilang ya yaman idza rufiat ilayya aku fa abdika apa yaman. Saya udah kayak kemana tahu tuh dia bisa apa? Kalau digubuk tuh kalau kagak hafal yang dulunya. An ayakuna fiha lahu nazair wa asba ya man tafarrada bil baqai wal qidami wal azaliyah ya man la yurza ghairu wa la yu'awwalu ala siwa ya man istadana anamu ila qudratil qayyumiyah wa arsada wa istastar wa stazza nas'alukallahumma bi anwarikal qudusiyah. Sampai apa? Wa atmim lana apa terus wa tammim apa gitu terus akhirnya taksirona gitu atau apa lagi pokoknya dia apa gitu jamaah. Kalau sekarang dulu itu yang namanya baca rawi Pak pada hafal aja, nah, sekarang baca. Maksud saya bapak-bapak ketika masuk ke wilayah-wilayah ini bapak-bapak perlu juga bapak-bapak punya inian, satu saat nanti acara keluarga bapak udah baca doa itu langsung bisa juga gitu. Nontek apa-apa orangnya. Lanjut, ini doa dibaca sesudah sembahyang subuh supaya diterangkan di dalam hati. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min khalfi nuran wa min amami nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa fi asabi nuran wa fi dami nuran wa fi lahmi nuran wa fi sya'ri nuran wa fi lisani nuran wa fi yadi nuran wa fi rijli nuran wa jalil basara nuran bi rahmatika ya arhamar rahim. Ini doa supaya dia terangin hatinya. Ini kalau diterjemahkan Allahumma ij'alni fi qalbi nuran, ya Allah jadikan di hatiku itu cahaya. Wa fi sam'i nur, pendengaranku cahaya. Jadi ngedengerin itu sesuatu yang kira-kira bikin enak aja. Wa fi basari nurun, penglihatanku itu cahaya. Jadikan wa an yamini nurun, sebelah kananku ada cahaya. Wa an shimali nurun, sebelah kiriku ada yang nerangin. Wa min khalfi nurun, belakang cahaya. Wa min amami nurun, depan cahaya. Wa min fauqi nurun, di atas cahaya. Wa min tahti nurun, di bawah cahaya. Wa fi asabi nurun, dan urat-urat itu jadi cahaya. Wa fi dami nurun, dan darah-darahku ini jadi cahaya. Wa fi lahmi nurun, dagingku jadi cahaya. Wa fi sya'ri nurun, rambut jadi cahaya. Wa fi lisani nurun, lidah cahaya. Wa fi yadi nurun, tangan cahaya. Wa fi rijli, kaki nurun, cahaya. Waj'alil basara nurun, jadikan pandanganku itu juga cahaya. Jadi jangan sampai pandangan aku itu membuat orang jadi gelap, omongan aku membuat orang jadi lemah. Jangan, pokoknya udah jadi cahaya terus. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan
rahmat Engkau wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang pengen ditanya silakan. Allah. Udah bulan Maulid aja ini jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Ya dzal jalali wal ikram, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.